اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیزان محترم، کل ہماری گفتگو اس آیت کے سلسلے میں مختصر ہوئی تھی۔ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس کی جائے گی، یہ کل مختصر اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ عبادت کا معنی کیا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کچھ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اگر کوئی اس کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے قوی ہونے کی اور اللہ سے ڈرنے کی بہترین دلیل ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ عبادت کا معنی ہے انتہائی خضوع، یعنی انسان کسی کے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ یا کا مقدم ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ خضوع صرف اللہ کے لیے ہے۔ یا کا نعبد، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا انتہائی خضوع اور خشوع صرف اور صرف خداوند عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ لہذا کسی غیر اللہ کے سامنے انتہائی خضوع جبکہ شرک ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے خضوع اور خشوع دکھائے تو اسے موجب شرک کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی شیعوں کا ائمہ طاہرین کی ذریعہ کی زیارت، ان کی تعظیم، ان کا بوسہ دینا، یہ سب عبادت غیر اللہ ہے اور شرک ہے۔ اسی طرح ذریعہ مقدسہ کی شبیہ بنا کر تعظیم کرنا بھی شرک ہے، اور ان افعال کو بت پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت ہی بڑا اعتراض ہوتا ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی خضوع اور خشوع سے پیش آنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شرک ہے، اور اس کے سامنے یہ تمام دلیلیں دی جاتی ہیں کہ مثلا بوسہ دینا روزوں کا یا شبیہیں بنانا یہ سب شرک ہے۔ کیا مطلب، کیا صحیح بات ہے اس کی؟ جواب، عبادت کا مفہوم بے شک غایت خضوع ہے، لیکن غایت خضوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو بندہ خضوع سمجھے بس وہی خضوع ہے، جسے وہ نہ سمجھے وہ نہیں ہے۔ یعنی بندہ جس چیز کو سمجھ جائے بس وہی بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا اس میں ایک مثال دی جائے کہ آدمی سوچے صرف ہم سمجھدار ہیں، ہم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ خضوع کیا چیز ہے، خشوع کیا چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اپنی سمجھ کو مسائل دینیہ کے اوپر تھوپ دینا، ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہمارا یہاں کچھ نہیں ہے۔ مثلا ایک آقا اپنے غلام کو لے کر کے راستے میں چلا، آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ہمارے آگے آگے چلو۔ غلام سے جب کہا کہ تم ہمارے آگے آگے چلو تو غلام فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ حضور یہ تو گستاخی ہو جائے گی، میں تو صرف آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اس کو خضوع کہتے ہیں؟ بلکہ نہیں، اسے خضوع نہیں کہتے ہیں، بلکہ خضوع یہ ہے کہ اپنے آقا کے ہر حکم پر عمل کرے، بلا پس و پیش اس حکم کو قبول کر لے، جبکہ اپنی دانست میں اس حکم پر چلنا خضوع کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہم سے آقا نے کہا تم آگے آگے چلو، مگر میں نے کہا کہ نہیں، آگے آگے چلنا یہ غلاموں کی شایان شان نہیں ہے، لہذا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔
अब यहाँ पर चूंकि आका ने कहा था तुम आगे आगे चलो, मगर इन्होंने कहा न चलेंगे, हम तो पीछे चलेंगे। क्या वाकई इसे खुजू कहते हैं? क्या वाकई इस गुलाम ने इसको समझ लिया? उसने कहा था कि तुम आगे चलो, इसकी मसलहत को सिर्फ आका जानता था, वो अपने गुलाम को आगे आगे क्यों रख रहा था? अब गुलाम न जानता हो उसकी मसलहत को, तो फिर इसमें आका की कोई कमी नहीं है, बल्कि इसमें गुलाम की समझ की कमी है। और साथ में आका के ऊपर ये बात लाजिम भी नहीं है कि वो अपने गुलाम को वो मसलहत समझाए कि मैंने तुमको आगे आगे क्यों किया था। लिहाजा अब वहाँ पर सिर्फ इतना था कि हमने तुमको हुक्म दिया था कि तुम हमारे आगे आगे चलो। गुलाम का काम ये है कि अपने आका के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उसके आगे हो जाए। जैसे उसने कहा तुम आगे आगे चलो, तो फिर इसको आगे आगे हो जाना चाहिए था। लिहाजा अब यहाँ पर इस गुलाम की समझ को क्या कहा जाए? लिहाजा इंसान ये कहे कि नहीं, हम जिसको खुजू समझते हैं वही खुजू है, हम जिसको खुशू समझते बस वही है। नहीं, तुम्हारी समझ कुछ और हो सकती है, समझाने वाले की समझ कुछ और हो सकती है, आका का मकसद कुछ और हो सकता है, गुलाम की समझ कुछ और हो सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो तुम समझ रहे हो बस तुम्हारे लिए वही सही है। नहीं, उसने जो कहा है तो फिर इसका मतलब ये है उस समझने वाले ने अगर किसी चीज की ताजीम के लिए कहा है तो इसका मतलब वो मसलहत जानता है। हजर अस्वद, काबतुल्लाह, सफा व मरवा, इन सब चीजों की ताजीम चूंकि उसने फरमाया है और ये शायरुल्लाह है, तो फिर अल्लाह की ताजीम को उसने तकवा से, इन तमाम शायर इलाही को की ताजीम को उसने तकवे से ताबीर फरमाया है। अब बंदे को ये हक नहीं पहुंचता है कि वो पूछे कि हम कैसे इसकी बहस में पड़ जाए, उनका हुक्म क्यों दिया है, हम क्यों जमादात की ताजीम करें, हम तो मशरफुल मखलूकात हैं, हम उस पत्थर को क्यों चूमने जाएं, हम क्यों जाएं वहां दौड़ने के लिए, उन दो पहाड़ियों के दरमियान में हम क्यों दौड़े जा करके, वो तो पहाड़ियां हैं, बेजान हैं, हम उनके ऊपर दौड़ के क्या कर लेंगे, क्यों जाएं? हमको इस बात का हक है कि हम जाकर के पूछें हम क्यों चूमने चले जाएं? ये तो तेरा घर है, ये पत्थर के चंद ईंटें हैं, उनको किसी ने तैयार करके एक मकान बना दिया है, एक कमरा बन गया है, इस कमरे में हम जाकर के चक्कर क्यों लगाएं? ये तो एक घर है, ये ना बोलने वाला घर है, ये ऐसे ही घर है, ये पत्थर और ईंटों से तैयार किया हुआ घर है, हम क्यों जाकर के इसमें जो है वो चक्कर लगाना शुरू करें? अब मालूम हुआ कि असल ताजीम न तो वो उन पहाड़ियों की है, असल ताजीम न उस पत्थर की है, असल ताजीम न उस घर की है, असल ताजीम हुक्म खुदा की हो रही है। यहाँ जो ताजीम होगी वो हुक्म खुदा की हो रही है, अगरचे वो सब के सब गैरुल्लाह हैं, अल्लाह नहीं है, न तो पत्थर अल्लाह है, न तो वहां पर चलने वाले पहाड़ियों पर चलने वाले जो पहाड़ियां वो खुदा हैं, नहीं, वो नहीं है। अब यहाँ चलना, उसको बोसा देना, ये उसकी मसलहत है। हमको मालूम हो या न हो, चूंकि ये पत्थर क्यों चूमो, हमसे कहा जा रहा है तुम पत्थर चूमो, हमसे क्यों कहा जा रहा है तुम जाकर के हमारे घर का तवाफ करो, हमसे क्यों कहा जा रहा है तुम सफा और मरवा पे जाकर के दौड़ लगाओ, क्यों कहा जा रहा है? हम वहां 3 खंबे खड़े हुए उनको जाकर के पत्थर मारे, क्यों कहा गया? उन पत्थरों को कौन सी चोट लगने वाली है? नहीं, असल मसला यहाँ पर यह था कि ये जो कुछ भी है ये तुम्हारे सामने है, इसमें जान नहीं पाई जाती, मगर जान उस चीज में पाई जाती है कि जो हुक्म खुदा है। असल मामला यहाँ हुक्म खुदाबंदी का है, वहां ताजीम हजर अस्वद की नहीं है, वहां ताजीम खुदा के घर की नहीं है, वहां ताजीम हुक्म परवरदिगार की है। और अगर कोई इस हुक्म परवरदिगार पर अमल करे तो उसे ही खुजू कहा जाता है, न कि वहां दौड़ने को खुजू कहा जा रहा है, न वहां चक्कर लगाने को खुजू कहा जा रहा है। असल मसला था ताजीम, उस हुक्म की तामील करना, उस हुक्म के आगे अपने सर को खम कर देना कि जो अल्लाह का हुक्म हो रहा है। लिहाजा अब अगर कोई इंसान ये कहे नहीं खुदू ये नहीं, हम जो समझेंगे वो है, तो बिल्कुल इसका अमल वही होगा कि जो शैतान का था, कि जहां शैतान ने ये सोचा तो जो हम कर रहे हैं वही खुदू है। खुदू इतना बढ़ा, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, खुदू इतना बढ़ा कि शैतान ने क्या कह दिया, कहा हम इनका सजदा करें, नहीं हो सकता। वहीं फरिश्ते मौजूद थे, सब के सब सजदे में चले गए। यानी जहां फरिश्ता सिफत लोग होते हैं वहां ये नहीं देखते कि कहां झुकाया जा रहा है, वहां ये देखते हैं कि कौन झुका रहा है।
لیکن جو شیطان کی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں، جو شیطان ابلیس صفت لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سلام کرنا پڑے گا، ان کے در پہ جھکنا پڑے گا، تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کیوں جھکیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً خضوع کسے کہتے؟ خضوع حکم پروردگار کے اوپر اپنے سر کو خم کر دینے کا نام خضوع ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی نہ کرے تو پھر اسے خلاف خضوع کہا جائے گا، یعنی حکم پروردگار کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے دوسرا کام انجام دینا، یہ خضوع کے خلاف ہوتا ہے۔ تو پھر اب خضوع کیا چیزیں ہیں؟ پروردگار عالم نے ان اعمال کو اپنے لیے کہا ہے، کیوں کہا کہ ان کے لیے کرو، جھک جاؤ؟ وہ تمام چیزیں، خدا تو آیا نہیں تھا کہ وہ دوڑا تھا مثلا صفا و مروہ کے اوپر، خدا تو آیا نہیں تو اس نے کنکر مارا ہو شیطان کو، خدا تو آیا نہیں تھا کہ اس نے جو ہے وہ دوڑ لگائی تھی اور اس نے حضرت اسماعیل کا پیر پکڑ کے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ ہلاؤ، یا مثلا رگڑ دو تاکہ پانی نکل آئے، وہ تو آیا نہیں تھا۔ تو کیا ہوا تھا؟ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کے کام کو، ان کی سعی اور کوشش کو، ان کی تمام مشکلات اور مشقات کو، کہ جو انہوں نے اپنے اوپر برداشت کرنے کے بعد، اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد یہاں تک دین کو پہنچا دیا، تو اس نے کہا لازم ہے کہ ان کی یاد کو منایا جائے۔ اب وہ سنت حضرت ابراہیم ہو، سنت حضرت اسماعیل ہو، سنت حضرت ہاجرہ ہو، تو بھی انہیں شعائر الہی کہا جائے گا کہ یہ شعائر الہی ہیں۔ کام ہاجرہ نے کیا تھا سلام اللہ علیہا، کام اسماعیل نے کیا تھا علیہ السلام، کام ابراہیم نے کیا تھا علیہ السلام، ان لوگوں نے کام کیا تھا، مگر خدا نے کہا یہ ہمارا شعار ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں، لہذا اب یہ حرمت قیامت تک کے لیے دنیا کے اوپر واجب قرار دے دی، کہ چونکہ اس لیے واجب قرار دی تاکہ قیامت تک دنیا ان کی قربانیوں کو یاد رکھے، قیامت تک کے لیے اس کی یاد منانا واجب قرار دے دیا تاکہ دنیا ان کی یاد کو باقی رکھے اور سمجھ جائے کہ ہمارے بندے نے کتنی محنت کی تھی، ہمارے بندے نے کتنا امتحان دیا تھا، اسماعیل نے کتنا امتحان دیا تھا، ابراہیم نے کتنا امتحان دیا تھا۔ تو جب ان کی مشقتوں کو خداوند عالم اتنا درجہ دے دے کہ ان کی یاد کو منانا واجب قرار دے دے، یہ اگر دوڑے تھے تو اگر یہ حجر اسود کو بوسہ دیا تو اس کا احترام واجب قرار دیا، انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو اس کا طواف واجب قرار دیا، انہوں نے جا کر کے صفا و مروہ پہ چکر لگایا تو اس کو بھی واجب قرار دیا، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو یہ پوری دنیا کے اوپر واجب قرار دے کر کے پروردگار عالم نے بتایا کہ تمہارے اوپر اسماعیل اور ابراہیم کا احسان ہے، لہذا ان کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھو۔ تو جو وہ ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی تو ہیں، مگر وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو حبیب خدا کو حاصل ہے۔ تو جب ایسے نبی کی کہ جو صرف و صرف خلیل کے درجے تک پہنچے، اس کی یاد کو منانا شرک نہیں ہے، واجب قرار دیا جائے، تو پھر اب ذرا سوچیں وہ کہ جو حبیب پروردگار ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، اس کی یاد کو منانا بہرحال واجب ہوگا، اس کا احترام کرنا بہرحال واجب ہوگا۔ پروردگار عالم کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ جو سرکار دو عالم سے جو چیزیں مناسبت رکھتی ہیں، جو چیزیں سرکار دو عالم کے سلسلے میں ہیں، تو اب ذرا سوچیں کہ پروردگار عالم کو کتنی اہمیت، وہ تمام چیزیں پروردگار عالم کے سامنے کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ یعنی ان کے تمام اعمال جو بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل اور ہاجرہ نے کیے تھے، ان کے تمام اعمال اگر کوئی انجام دے تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، تو جب اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے تو سرکار دو عالم کی تمام یادوں کو منانے سے بے شک ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، صرف تازگی نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سامنے آتی ہے، خصوصاً وہ ذریعہ پاک جس میں آقا کا جسم اطہر آرام فرما ہے، تو پھر کیا اس کا بوسہ لینا جائز ہے؟ یقیناً اگر حجر اسود کا بوسہ دینا عین ایمان ہے تو رسول اکرم کی قبر کو بوسہ دینا یقیناً عین ایمان ہے۔ اب کوئی کہے کہ ان کا احترام، یعنی جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہم، ان کا احترام ثابت ہے،
لیکن سرکار دو عالم کے روضے اقدس کی تعظیم اور بوسہ دینا ثابت نہیں ہے. وہ عبادت ہے، یہ بدعت ہے. یعنی انہوں نے جو کام کیا تھا، حضرت اسماعیل نے جو کام کیا تھا، حضرت ابراہیم نے جو کام کیا تھا، وہ عبادت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے بعد کسی کا احترام، رسول اکرم کے روضے کا احترام کرے، اگر کوئی ان کو سلام کر لے، ان کے روضے کا اگر طواف کر لے، تو یقیناً یہ بدعت ہے. کیسے ممکن ہے؟ اب یہاں پہ ایک مختصر سا چھوٹا سا ایک جواب وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جو فلاں شخص ہے، فلاں عالم دین ہے، ان کی اولاد کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو. ایک عالم نے اپنے شاگرد سے دوسرے عالم کے بیٹے کا احترام کرنے کے لیے کہا کہ اس کا احترام کیا کرو. اب یہ عالم کہ جس نے احترام کے لیے کہا تھا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جب یہ رخصت ہو جائے، اب یہ شاگرد کہنے لگے کہ ہم اب استاد کے بیٹے کی کوئی عزت نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہمارے استاد نے کہا ہی نہیں ہے. ہمارے استاد نے تو یہ کہا تھا کہ احترام صرف وہ جو سامنے والے عالم ہیں ان کے بیٹوں کا کرنا ہے. تو جب انہوں نے ان کے بیٹے کا کہا ہے احترام کرنے کے لیے، ان کی عزت کرنے کے لیے کہا ہے، تو ہمارے اوپر صرف ان کے بیٹوں اور ان کے بچوں کا احترام اور عزت واجب ہے. ہمارے استاد کے بیٹے کی عزت ہم کیوں کریں؟ تو پھر اگر اس نے ایسا کہا تو یقیناً پوری دنیا مل کے کہے گی کہ تم سے بدترین آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تم سے بدترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو پھر پوچھا کیوں بھائی، کیسے؟ کہ اس لیے کہ جو استاد دوسروں کے بیٹوں کے عزت کے بارے میں اتنا جانتا ہو اور تم کو تاکید کر کے جائے کہ دیکھو فلاں عالم کا بیٹا ہے، لہذا تمہارے اوپر احترام لازم ہے کہ تم اس عالم کے بیٹے کا بھی احترام کرو. اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو جب وہ اس کے بیٹے کے احترام کا اتنا قائل تھا، تو اب تم اس کے بیٹے کا احترام نہیں کرو گے تو یقیناً تم سے بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہر ایک آدمی اس کو یہی کہے گا، ہر آدمی کہے گا کہ تم جو ہے وہ بالکل غلط کر رہے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسرے کے بیٹے کا احترام اتنا لازم ہے، اتنا احترام ہے، تو یقیناً اس کے بیٹے کا بدرجہ اولا اکرام اور عزت ہونا چاہیے. اس عالم کا کہا کیوں؟ کیسے ہو سکتا؟ کہا تم کو ایک قانون دے دیا گیا تھا. وہ قانون یہ تھا کہ دیکھو جو بھی عالم ہوگا اس کے بیٹے کا احترام لازم ہے. تو جب اس عالم کے بیٹے کا احترام لازم ہے تو اس عالم کے بیٹے کا احترام کیوں نہیں لازم ہوگا؟ لہذا اب لازم ہے کہ تم اس کا بھی احترام کرو. جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں بس ان کے لیے ہے کہ ان کا احترام کرو، حجر اسود کو چومو، ان کی قبروں کا طواف کرو، ان کے جو ہے صفا مروہ پہ جا کر کے صحیح کرو، یہ تمام تر چیزیں ان کے لیے ہیں. تم بے وقوف ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس خدا نے اپنے خلیل کے احترام کی یہ منزل رکھی ہو، وہ اپنے حبیب کا کتنا احترام چاہ رہا ہوگا. اب یہاں دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بوسہ دینا شرک ہے؟ اگر بوسہ دینا شرک، مطلب رسول کے روضے پہ ہم بوسہ دیں؟ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، ہم تو ابھی گئے، خدا سب کو حج سے مشرف کرے، سب کو زیارت رسول خدا سے مشرف کرے. لہذا وہاں جا فوراً شرک کا فتویٰ، کوئی کھڑے ہو کر کے سلام کہہ دے کہ شرک ہے. کسی نے جا کر کے اگر چوم لیا تب تو پھر آفت آ گئی اس کے جان کی. کیا واقعی بوسہ دینا شرک ہے؟ عبادت میں تو یقیناً اگر بوسہ دینا عبادت میں شرک ہے تو قرآن مجید کی جلد کو بوسہ دینا بھی شرک ہوگا، اور اس کاغذ کو بوسہ دینا بھی شرک ہے کہ جس کاغذ پر قرآن کے حروف تحریر ہیں. لہذا جب محبت میں اپنی اولاد کو انسان بوسہ دینے لگتا ہے، مثلاً بیٹا سامنے آیا، جا کر کے باپ نے جھک کر کے اس کو بیٹے سے اظہار محبت میں اس کو بوسہ لینا شروع کیا، اس کا مطلب اس نے بوسہ دیا تو شرک کیا ہے، یقیناً شرک کیا ہے. لہذا اب اگر یہ شرک اور مقام احترام میں مقام مقدسہ کو بوسہ دینا کیوں کر شرک نہ ہوگا؟ جب یہ تمام، اگر یہ شرک ہے تو یقیناً یہ تمام تر باتیں، باپ بیٹے کو بوسہ نہیں دے سکتا ہے، قرآن مجید کی جلد کو چوما نہیں جا سکتا ہے، اس کاغذ کو چومنا حرام ہوگا، بدعت ہوگا کہ جس پہ قرآن کے الفاظ لکھے ہیں. اگر یہ تمام تر چیزیں شرک ہیں تو یقیناً یہ بھی شرک ہوں گی. تو پھر کسی کا احترام کرتے ہوئے اگر کوئی کھڑا ہو تب بھی شرک ہو جائے گا. تو پھر
इसका मतलब यह है कि कोई बात है जो छिपाई जा रही है। जब हजरत इब्राहीम और हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में ईमान ताज़ा होता है तो यकीनन रसूल आज़म की याद से ईमान ज़्यादा कवी तर होता चला जाता है। अइम्मा ताहिरीन के रोज़ों की ज़ियारत इसलिए की जाती है कि ये इससे जज्बे इबादत पैदा होता है, इसलिए नहीं कि वो माबूद हो गए हैं। अगर कोई बंदा जा कर के चूमता है, अगर कोई बंदा अगर जा कर के किसी की कब्र आइम्मा मासूमीन की कब्र को या रसूल अकरम की कब्र को जा कर के चूमता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको माबूद समझ के चूम रहा है। अगर किसी ने जा कर के वहाँ उनको माबूद समझ के चूमा है तो यकीनन ये शिर्क और कुफ्र है। ये इसलिए किया जाता चूंकि ये शिआर इलाही है। इनके चूमने से अल्लाह की याद ताज़ा होती है, इनके ज़रिए से खुदा को पहचाना जाता है, इनके ज़रिए से ईमान कवी हो जाता है। लिहाजा यही वजह है कि जब हम जाते हैं ज़ियारत के लिए तो ज़ियारत के बाद 2 रकत नमाज मुस्तहब है। और वो नमाज मुस्तहब कहाँ है? जहाँ पर उनका सर रखा गया है उस जगह पर जा कर के नमाज पढ़े। पांती भी नमाज नहीं पढ़ सकता है, बल्कि जिधर सरहाना है। इसीलिए किताबों में ज़ियारत के लिखा होता है कि बालाए सर जा करके 2 रकत नमाज पढ़े, ताकि नमाज पढ़ के ये बात साबित कर दे कि हमने जिसकी ज़ियारत की थी वो बंदे खुदा था। और अब ज़ियारत के बाद 2 रकत नमाज जो पढ़ रहे हैं वो खुदा की नमाज है। नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि फ़र्क मालूम हो जाए, इसकी ज़ियारत की थी ताकि शुक्र अदा करे उसका कि उसने यहाँ तक पहुँचा दिया, हमने इसकी ज़ियारत की ली, हमने इसकी ज़ियारत को अंजाम दिया और खुदावंद आलम का सजदा जाकर के किया ताकि परवरदिगार आलम हमारी तौफीकात में और इजाफा कर दे। लिहाजा अब इंसान ये सोचे कि या वाकई ये जो है वो शिर्क है, नहीं, यकीनन नहीं हो सकता है। इसलिए कि अब एक इंसान, दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई हमारे यहाँ जो शबीहें बनाई जाती हैं, जो ताज़िया की शबी या मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की शबी बनाई जाती है, क्या उसका बनाना शिर्क है? क्या वाकई शिर्क हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि एक इंसान अपने यहाँ एक मकान की नकल दूसरी जगह बनाता है, एक मस्जिद जो है वो दूसरी जगह बनवा देता है। मस्जिद बनी थी मक्के में, वो मदीने में देख करके आया, उसने हिंदुस्तान में पैसे खर्च करके मस्जिद बना दी। यानी अगर शबी बनाना शिर्क होता तो इन मस्जिदों को बनवाना भी शिर्क होता। अगर शबी बनाना शिर्क होता तो यकीनन मकान एक मकान की शक्ल दूसरे मकान को देना शिर्क होता। लिहाजा ये सारी बातें जो हैं वो किसी न किसी जगह पर आकर के किसी हक्कानियत को छिपाने के लिए हो रही हैं। इसलिए कि अगर यकीनन इन तमाम बातों पर एतराज न करना, सिर्फ और सिर्फ एक जगह आकर के एतराज करना, ये इस बात की दलील है कि ये सब के सब या तो कातिल हैं या फिर यजीदी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और यजीद का एहतराम करते करते इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ये शबीहों पर जो आके फतवा देते हैं, इसकी असल वजह यही है कि हक्कानियत को छिपाते हैं। क्योंकि इस शबी के निकलने से इनके दरमियान में वो बात साबित हो जाती है कि यकीनन ये शबी का निकालने वाले जो हैं ये आज तक जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो जालिम है उसको तकलीफ होती रहती है। लिहाजा यकीनन ये शिर्क नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी आयत का दूसरा जुज़ है व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद चाहते हैं। और असल में जो भी मदद होती है उसका सरचश्मा खुदावंद आलम की ज़ात होती है, वही मालिक हकीकी है, उसी पर एतमाद किया जा सकता है। अब वो जिसे चाहे उससे मदद करवा दे, यानी वो चाहे तो दवा के जरिए से मरीज की मदद किया करता है, इलाज डॉक्टर करता है, दवा के खुदावंद आलम मदद करने वाला है। दवा मरीज खाता तो है, बनाती कंपनियां हैं, लेकिन उन दवाओं में सलाहियत पैदा करने वाला खुदावंद आलम है। ये जो भी दवाएं बनती, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए, लोगों ने आकर के दवा दी उनको, नहीं खाएंगे, नहीं हमको खुदा ठीक कर देगा, हमको खुदा ठीक कर देगा, नहीं ठीक हुए,
पहुंचे तूर पे, सलाम किया परवरदिगार को, उधर से आवाज आई मूसा तुमने आज एक काम सही नहीं किया। मेरे मालिक क्या हुआ? मैं मरीज हूँ। कहा जिस दवा की तजवीज तुम्हारी उम्मत ने की थी तुमको वो दवा लेनी चाहिए थी। खुदाया तू तो शफा देने वाला है। कहा यकीनन उस दवा में जो तुम्हारी उम्मत ने तजवीज की थी उसका खालिक मैं ही हूँ, मैंने ही उसे खल किया है, उसमें वो मर्ज के इलाज की सलाहियत मैंने रखी है। दरवाके जो कुछ भी मदद होती है वो खुदावंद आलम की तरफ से मदद हुआ करती है। यहाँ मदद अगर कोई इंसान अब वो जिसको चाहे इस लायक बना दे कि वो मदद कर सकता हो। अब एक एतराज और तो मुख्तसर सा जवाब उसका, एक एतराज ये होता है कि क्या या अली मदद कहना शिरक है? क्या वाकई जो लोग या हुसैन कहने वाले कहते शिरक है, या अली मदद कहा तुमने शिरक कर दिया? खुदा सिर्फ और सिर्फ मदद करने वाला खुदा हुआ करता है। यकीनन मदद करने वाली जात का नाम खुदा है, लेकिन वही खुदावंद आलम है जिसको चाहे जरिया बनाए, फरिश्तों को चाहे तो जरिया बनाए, रसूलों को चाहे तो जरिया बनाए। अब मदद का जरिया अगर मौलाए कायनात को बनाए तो यकीनन वो बना सकता है। एक वक्त में हर जगह पहुंचना कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत आसान है। जब इंसान अपने जिस्म के उसमें कैद होता है, जब इंसान की रूह जिस्म में कैद होती है तो वो सिर्फ कैद होती है। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है, एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे सोता है तो सिर्फ चंद लम्हों में पूरी दुनिया की सैर करने के बाद वो रूह उसके बदन में वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती? यानी जब रूह इस कैद से आजाद होती है तो इतनी आजाद हो जाती है कि जहां चाहे वहां चली जाए। अब आपने समझा, जब दुनिया की आम रूहों में इतनी ताकत होती है कि वो सोए तो पूरी दुनिया की सैर करके वापस आती है, तो जिसे खुदा हल्लाल मुश्किलात बनाए, जिसे परवरदिगार आलम अपना वली करार दे, जिसे परवरदिगार आलम दुनिया के लिए मददगार करार दे, वो उसकी रूह जब अपने इस जिस्म से आजाद हो चुकी होगी तो यकीनन उसके अंदर इतनी सलाहियत पाई जाती है कि अगर कोई आवाज दे या अली मदद तो वो लब्बैक कहती हुई नजर आती है। लिहाजा वो जिसे चाहे वो बना सकता है। लिहाजा वो वही है कि जो सबका मददगार है, सरचश्मा उसके पास है मदद करने का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। लिहाजा इबादत अगर खुजू और खुशू के साथ सिर्फ और सिर्फ खालिक व मालिक की हो सकती है, लिहाजा सिर्फ उसकी इबादत होगी, मदद सिर्फ उसके हो सकती है। और वो कौन है? यकीनन वो खुदा वो है कि जो अपने बंदों के साथ हर वक्त रहता है। एक शख्स है, देखा उन्होंने, नेक इंसान है, उन्होंने देखा है गुलाम में कहत का जमाना है, गुलाम बहुत खुशी खुशी चला जा रहा है, बहुत खुश है। उन्होंने पूछा क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रहा है, जबकि पूरी दुनिया परेशान है, हर आदमी उसके पास खाने का कुछ नहीं है। कहा तुम्हें नहीं पता है मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे आका के पास सब कुछ मौजूद है, लिहाजा मुझे गम करने की जरूरत नहीं है। कहत पड़ा है, पड़ा रहे, कहत हो सबके ऊपर होगा, मगर हमारे पास खाने की कमी नहीं है, हमारे आका और मालिक के पास खाने की कमी नहीं है, लिहाजा मुझे किसी तरह के गम करने की जरूरत नहीं है, हमारा आका हमारी मदद करता रहेगा। उन्होंने फौरन सर सजदे में रखा कि जब एक आम आदमी के लिए कह रहा है कि मेरा आका इतना उसके पास है कि उसको कोई जरूरत नहीं है, तो वो खुदावंद आलम है। जब इंसान उससे तवस्सुल करता है और आवाज देता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वो खुदावंद आलम उसकी इबादतों को भी कबूल कर लेता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाता है। तो खुदावंद आलम से दुआ परवरदिगारा हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले, परवरदिगारा हमारे रोज़ों और नमाज़ों को कबूल फरमा ले, परवरदिगारा हम में जो मरीज़ होने शफाए कामिल आजिल नायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस कोरोना वायरस को आलम इंसानियत से दूर फरमा दे, बिलखुसूस इस गाँव के लोगों की तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे मौला को हमसे राज़ी फरमा दे, हमारे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल।